안녕하세요. 큐팍입니다. 오늘은 스위스 다보스에서 있었던 World Economic Forum WEF에서 재밌는 영상이 몇 개 있어서 그걸 소개해 드리도록 하겠습니다. 첫 번째 영상은 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 연설을 했을 때 있었던 해프닝에 대해서 소개하는 장면입니다. 제가 영상을 보면서 설명을 해 드리겠습니다. 자, 이 사람은 제시 워터스 프라임타임의 진행자고요. Let's bring in Commerce Secretary Howard Lutnick, who was the guy that Gore was getting all worked up about. 하워드 러트닉을 소개하면서 이 사람이 Gore was getting all worked up about. Gore was getting all worked up about. Gore was getting all worked up about. 그러니까 고어가 이 사람을 보고 막 흥분했는데, 그러니까 흥분한 그 사람인데 하면서 소개를 한 겁니다. 자, 알 고어와 이 사람이 무슨 일이 있었다고 합니다. What happened, Mr. Secretary? So I wrote an op-ed in the FT. I wrote an op-ed in FT. FT는 Financial Times를 말하는 건데 거기에 이제 이 사람이 사설을 썼어요. Basically said that globalists had failed. 글로벌리스트가 망했다. 그러니까 생산을 해외로 보내고 offshoring 하는 거. 이런 글로벌리스트의 주장이 이제는 망한 시대다라는 칼럼을 썼습니다. And that World Economic Forum was a failure. And the World Economic Forum was a failure. WEF가 글로벌리스트의 그 만남의 장소죠. 여기서 이제 글로벌리즘을 이제 세계에 퍼뜨렸는데 이 단체가 이제 망했다고 이런 사설을 썼다는 겁니다. And so at the end of this lefty, basically a very left set of talks where At the end of this lefty talk, 그러니까 좌파 글로벌리스트들의 아주 긴 대화가 있었는데, 그러니까 패널들의 대화겠죠. 그리고 마지막에 이 사람이 연설을 했다는 겁니다. then I gave a 3-minute talk. I gave a 3-minute talk. 3분을 얘기했다고 합니다. And I just talked about my op-ed. And at the And I just talked about my op-ed. 내 op-ed, 내 사설에 대해서 얘기를 하고 있었는데, end of my talk, at the end of my talk, one person out of the 200 yelled out, boo! one person out of the 200, 200명 중에 한 명이 야유를 보냈다고 합니다. boo 하고. 그러니까 이 사람이 하는 말, 글로벌리즘은 이제 죽었다, 망했다, WF는 망했다 이렇게 말하니까 누가 한 사람이 boo 하고 야유를 보냈답니다. 그런데 So I look over and I'm like, who booed? 그 도대체 누가 한 거야? Who booed 하고 쳐다봤더니 And it's Al Gore. And it's Al Gore. 이 사람이었습니다. 미국 전 부통령, 클린턴 때 부통령이죠. 이 사람이 200명 중에 다 조용히 듣고 있는데 이 사람의 말이 기분 나쁘니까 왜냐하면 이 사람은 글로벌리스트죠. 전형적인 대표적인 글로벌리스트죠. I look at him, I go, really? I look at him and go, really? 이 사람은 에어 고어일 줄은 예상도 못했는데 딱 봤더니 에어 고어가 부하니까 아니 진짜? 이런 반응인 거죠. And he goes, boo. And he goes, boo. 한 번 더 했다고 합니다. 완전히 어린애 같은 행동이죠. And I'm like, it was the greatest honor of my trip to Davos. 근데 하워드 러트닉은 그걸 어떻게 해석했냐면은 It was my greatest honor. 나에게 다보스에서의 가장 큰 영광이었다. 좌파 글로벌리스트로부터 비난을 받는 거를 이 사람은 영광으로 생각을 한 거죠. I mean, what's better than Al Gore? Incapable of discourse, incapable of anything. Incapable of discourse, 대화할 능력도 안 되고 incapable of anything, 아무것도 할 줄 모르는 이런 사람으로부터 And you all remember that Al And you all remember, 그리고 모두 기억하시죠. Gore told us that by today in 2025, the whole ice cap would be gone. By today, 2025, 2025년 오늘 이 시점에 북극의 모든 빙하가 사라질 거라고 말했던 알 고어를 기억하시죠? 알 고어가 했죠. 2006년, 2010년대 초반 이때까지 계속 북극의 빙하가 다 녹는다고, 그래서 뉴욕이나 플로리다나 이런 데가 다 해수면에 잠긴다고 수십 년을 겁을 줬던 사람입니다. 그러니까 기후변화의 아버지죠, 이 사람이. And Greenland would be green. 그래서 그린랜드는 이제 빙하가 다 녹으니까 그린이 될 거라고 이 사람이 옛날에 얘기한 거 다들 기억하시죠? 이렇게 말하는 겁니다. Now it's red, white, and blue. 그랬더니 제시 워터스가 재치 있게 그린랜드가 이제 초록색이 아니고 red, white, and blue죠. red, white, and blue는 미국 국기 색깔이죠. 적색, 흰색, 청색. 그린랜드가 미국 땅이나 마찬가지니까 이제. So the joke's on Al Gore. 방금 요 말, the jokes on Al Gore. Al Gore가 농담의 대상이 됐네. 자신이 농담거리가 돼버렸네. 이렇게 말하는 거죠. What's it like? 다보스는 어떤가요? What's the food like? Tell us about it. What's the food like? 음식은 어떤지.
Okay, so the way it works is you have 900 CEOs. They all come and they all talk to each other. 예, so the way it works. 좋다. 그게 어떻게 되냐면 900명의 뭐 CEO들, 경영자들이 와가지고 서로 얘기를 한다 이거죠. Prime Minister of everything, the 예, Prime Minister of everything. 이제 정치 리더들도 오는데 모든 총리들, Foreign Minister of everything. 예, Foreign Minister of everything. 뭐 직역하면 모든 것의 외교부 장관인데, 예, 모든 외교부 장관 이런 말이죠. Right? Senators, but when Senators, 상원 의원들도 오고, you're waiting online because there's so many people, but we're waiting online because there are so many people. 그러니까 세계의 탑 지도자들이 모이지만 사람들이 너무 많기 때문에 모두 줄을 선다는 겁니다. 뭐 어디를 가든 밥을 먹던 화장실을 가든 줄을 선다는 건데, you know, the senator waits on the back of the line like every 예, Senator waits at the back of the line. 상원 의원들도, 상원 의원이면 뭐 최고의 귀족이죠. 이런 사람들도 화장실에서 줄 선다 이거예요. unless you're with Donald Trump and in Trump's cabinet, you just 예, unless you're with Donald Trump 또는 Donald Trump's cabinet. 트럼프 대통령과 함께 있던가 트럼프 내각의 사람이 아니면 모두 줄 서야 된다 이겁니다. the food is very difficult. It's, The food is very difficult. 예, 음식이 맛이 없다는 뜻이겠죠. but what happens is everybody speaks to each other and no one says a darn thing. 예, 요 말이 중요합니다. Everybody speaks to each other. 모든 사람들이 이제 서로 얘기를 한다는 겁니다. Each other and no one says a darn thing. And no one says a darn thing. darn은 보통 damn이라고 그러죠. damn it 할 때 damn, 그 욕인데 그거의 완화된 표현이 darn이죠. No one says a darn thing. 그러니까 서로 얘기들을 많이 하는데 다 알맹이 없는 얘기라는 거죠. 그러니까 듣기 좋은 미사여구들 서로한테 뭐 세계는 어쩌고 저쩌고 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 세계의 이런 문제는 우리가 이렇게 해결해야 된다 저렇게 해결해야 된다 그냥 좋은 말만 서로 떠드는 겁니다. 아무 알맹이도 없이. And they've got this whole globalist view. They've got this whole globalist view. 근데 이 사람들 말에는 글로벌리스트의 그런 시각이 들어있다고. World a better place. We got 예, to make the world a better place. 세계를 더 좋은 환경으로 만들겠다는 글로벌리스트 시각이 다 들어가 있지만 and what that means is let's take the richest country in the world and let's pick them apart. 예, 그게 무슨 말이냐면은 Let's take the richest country in the world. 세계에서 가장 부자인 나라를 데려다가 Let's pick them apart. Let's pick them apart. 다 뜯어먹자. 이런 뜻이라는 겁니다. 그러니까 미국에게서 다 뜯어먹자는 얘기들을 하고 있다는 겁니다. 이 WEF에 모인 모든 세계 지도자나 기업인들이나 이런 글로벌리스트들이 결국 하는 말은 미국에게서 뜯어먹자라는 겁니다. The United States of America is exporting 4% of our GDP growth. 예, United States has exported 4% of our GDP growth. 미국이 4% 성장, GDP 성장을 하는데 그 성장을 해외로 다 나눠준다는 얘기입니다. 그러니까 지금까지 그렇게 해왔다는 거죠. And that's what Donald Trump called out. He And that's what Donald Trump called out. 그거를 트럼프가 지목했다는 거죠. said, stop this trade deficit. 예, 그래서 이 무역 적자를 이제 stop, 멈추자고 트럼프가 말했다는 겁니다. And as soon as we stopped and he put on tariffs, what happened? 그리고 as soon as we stopped, 그거를 중단하고 관세를 매기니까 무슨 일이 일어나냐? Imports went way down. 예, 수입이 확 줄었고 Our exports go way up 미국의 수출이 확 늘었다는 거죠. and our GDP, the growth of our economy, hits 4.3%. 예, 그리고 미국의 GDP가 4.3% 성장을 했다고. In the third quarter, In the third quarter, 3분기에 작년 3분기 GDP 성장이 4.3%로 공식 집계됐죠. this quarter, 그리고 this quarter, 요번 quarter, 그러니까 4분기 말하는 거겠죠. we will have over 5%. 예, 5%가 넘을 거라고. 예, 그래서 공식 집계는 2월 말에 나오는데 현재 예상하기를 5.3%, 5.2% 뭐 이렇게 예상을 하고 있습니다. So the world's largest economy will be the fastest growing economy in 예, the world's largest economy will be the fastest growing economy. 세계에서 제일 큰 규모의 경제가 가장 빠른 속도로 성장할 거라고. the whole wide world. Because Donald Trump said, I'm sick and tired of exporting our growth. 예, 왜냐하면 Donald Trump is sick and tired of exporting our growth. 우리의 성장을 해외에 다 내보내는 거에 이제 진절머리가 난다라고 트럼프가 선언을 했다는 거죠.
to the rest of the world. Let's bring it home. Let's drive our employment. Let's drive our workers' wages, and let's let our workers win. 예, 그래서 이제 그 모든 성장을 우리 근로자들에게, 우리 미국 시민들에게 다 돌려주자. 뭐 이런 얘기입니다. See, that is exactly what's happening. For a huge 그래서 that is exactly what's happening. WEF에서 일어난 일이 바로 그거라고. 미국이 이제 더 이상 미국의 성장을 세계에 나눠주지 않겠다고. 미국 시민들을 위해서 미국 국민들에게 돌려주겠다는 게 이번 WEF에서 밝힌 거라는 거죠. was re-engineered and Bidenomics was put beneath the ground. 예, Bidenomics was put beneath the ground. Bidenomics를 바이든 정권 때 경제 정책을 이제 묻어버리니까 이렇게 됐다 이런 얘기죠. 자, 그런 다음에 얘기의 주제가 이제 캘리포니아 거버너 뉴섬으로 넘어갑니다. 캘리포니아 주지사 게빈 뉴섬이요. So Newsom's over there and he's posturing. He's throwing around knee pads. 예, he's posturing, he's throwing around knee pads. 이렇게 딱 폼 잡으면서 무릎 보호대죠, knee pads는. 그런 거를 이렇게 막 돌리고 다닌다, 뭐 이렇게 말하는데 그게 무슨 얘기냐면 You're sitting there with the president of the United States. I mean, is he tolerating this? Are you guys laughing about this? What's 예, you're sitting with the president of the United States. 미국 대통령하고 같이 앉아 있는데 미국 대통령이 게빈 뉴섬이 그러고 다니는 거 보고 참고 있느냐? 예, 이 사람이 트럼프를 비난했죠. 좀 더 보시겠습니다. going on with this governor? 예, 이 사람 왜 이래요? 이렇게 물어보는 거죠. He's literally laughing. I mean, He's literally laughing. 트럼프 대통령은 literally 뭐 말 그대로, 그러니까 뉴섬이 WF에 와서 행동을 보고 깔깔깔 거리고 있다 이 뜻입니다. he's like, he can't believe it. He can't believe it. 예, 저 사람이 와서 저렇게 바보같이 행동하는 거를 믿을 수가 없다. 트럼프 대통령은. I mean, you just can't believe that this guy's going to run for president and he's actually commenting. 예, you can't just believe that this guy's running for president. 아니, 이런 사람이 대선 후보로 나온다고 믿을 수가 없다는 거죠. 하는 행동이 너무나 한심하기 때문에. About sex toys and knee pads. I mean, you can't. 예, 그러면서 뭐 섹스 토이스, 뭐 그 섹스 도구들, 뭐 니패드, 무릎 보호대, 뭐 이런 거 얘기를 하고 다니니 말도 안 된다 이런 얘기인데 그게 무슨 얘기인지는 조금 이따 설명드리겠습니다. It's outrageously entertaining. It's outrageously entertaining. 정말 말도 못할 정도로 재밌다 이겁니다. 엔터테인먼트다 이거예요. 이 사람이 와서 이제 뭐 트럼프가 어쩌고저쩌고 뭐 정책이나 이런 걸 막 비난했습니다. 여기 나와서. 근데 이 사람이 한 게 그게 너무나 이건 완전 코미디, 엔터테인먼트라는 얘기입니다. 그래서 트럼프 대통령이 깔깔깔 웃을 수밖에 없었다. And so the president just has to laugh because what else can you do? 예, president just has to laugh. 대통령은 웃을 수밖에 없었다. 뭐 이 사람이 한 행동에 대한 반응을 뭐 웃는 거 외에는 할 게 없다 이런 뜻이죠. 예, 게빈 뉴섬이 이제 그 뭐 패널 디스커션 이런 데 나와서 여기 보이세요? 이게 무릎 보호대입니다. 빨간색 무릎 보호대인데 거기 도널드 트럼프의 signature, 예, 사인이 있습니다. I mean, I wouldn't be holding up a knee pad if I were running for president. 예, I won't be holding up a knee pad if I were running for president. 내가 대통령 출마할 사람이라면 나는 이런 knee pad를 이렇게 들어서 보여주지 않겠다. 자, 이제 무슨 얘기인지 정리해 드리자면 이 knee pad는 예, 게빈 뉴섬의 사이트입니다. 여기서 100불에 팝니다. 예, 무릎 보호대죠. 그리고 도널드 트럼프의 사인이 있죠. 이게 이제 트럼프를 조롱하는 용으로 파는 겁니다. 뭐냐 하면 이걸 누가 사겠습니까? 무릎 보호대를. 이런 무릎 보호대를 하고 트럼프 앞에 가서 무릎 꿇고 그 사람한테 빌거나 아부하는 그런 사람들이 이런 거를 차고 다닌다라고 조롱하는 용으로 게빈 뉴섬이 자기 사이트에 이렇게 판 겁니다. 그러니까 트럼프를 깔려는 거죠. 그리고 트럼프에 아부하는 사람들, 트럼프 지지자들 이런 사람들을 조롱하려고 이렇게 해놓은 건데 WF에 가서 세계의 리더들이 트럼프한테 가서 이렇게 무릎 꿇고 다 트럼프한테 아부하고 있다는 것을 비난하려고 이걸 가져온 겁니다. 그래서 이제 지금 WF의 많은 그 리더들이 트럼프한테 강하게 맞서야지 그 사람한테 이렇게 무릎 꿇고 아부하면 되겠냐 이거를 비난하려는 겁니다. 이 사람은. 그런데 이거 자체가 트럼프 진영 쪽에서 볼 때는 너무나 웃긴 거죠. 예, 코미디라는 겁니다. 이 사람들 나와서 이렇게 낄낄거리고 웃죠. I'd probably hold up anything except the knee pad, but 예, 근데 이제 제시 와터슨 뭐라고 하냐면 I'll probably hold up anything. 내가 다른 거는 다 들어 보이더라도 나는 니 패드는 안 들었을 것 같은데 내가 대선 후보라면
자, 왜 이런 말을 하냐면은 이 사람들에게 knee pad는 그냥 무릎 꿇고 아부하는 거를 상징하는 것 이상의 물건입니다. 예, 성적인 뉘앙스가 들어간 겁니다. 그래서 좀 전에 뭐 섹스토이, 뭐 섹스 장난감, 뭐 니패드 이런 말 할 때 이 니패드가 예, 성적인 뉘앙스가 들어가 있는 거기 때문에 왜냐하면 뭐 무릎 꿇고 뭐 성적인 행위를 하는 거 이런 걸 연상하실 수가 있잖아요. 그래서 이렇게 하면 이게 섹스토이를 들고 있는 것처럼 보여서 오히려 이 사람의 이미지가 더 깎이는 건데 그런 줄도 모르고 이러고 있다라고 놀리는 겁니다, 사실은. So California Kitty does what he thinks he needs to do. Enjoy the bugs for dinner, Secretary. 그러면서 이제 인사할 때 Enjoy the bugs for dinner, Secretary. 장관님, 거기 곤충 식사 즐기세요. 예, 곤충 식사는 뭔지 아시겠습니까? 글로벌리스트들이 기후 변화를 막기 위해서 소고기를 줄이고 왜냐하면 소를 키우는데 이산화탄소, 뭐 메탄 가스 이런 게 많이 나오니까 그게 기후 변화를 불러일으킨다고 해가지고 빌 게이츠 이런 사람들이 소를 덜 먹게 하는 운동을 폈습니다. 그런 정책들을 바이든 정권에 로비도 많이 했고 그래서 지난 몇 년간 대체육을 많이 만들었죠. 대체육, 뭐 비욘드 미트 이런 거 많이 상품이 나오지 않습니까? 그래서 대신 소고기를 덜 먹고 곤충을 먹어야 된다. 이런 캠페인을 많이 벌였었습니다. 지난 5, 6년간. 그래서 이제 비꼬는 농담으로 제시 워터스가 거기 글로벌리스트들 모인 자리니까 곤충 식사 즐기세요 하고 농담하면서 끝내는 겁니다. And we'll see you back pretty soon. 네, 깔깔깔 웃죠, 이 사람. 그리고 제가 앞부분에서 빼먹은 게 하나 있는데, 자, 뭐냐면, 하워드 러닝이 연설을 하기 전에, 이제 leftist globalist, 좌파 글로벌리스트들이 한참 많은 얘기를 했는데, 그 얘기가 뭐였냐면, A very left set of talks. 예, very left set of talks. 그러니까 좌파들의 얘기들이었는데, Someone said we need a new form of capitalism. Someone said we need a new form of capitalism. 새로운 형태의 자본주의가 필요하다. 이런 말을 하는 그런 좌파들의 얘기였는데, 근데 그게 무슨 말이냐? Which I think is another way to say communism. Which I think, 내가 생각하기에 is another way to say communism. 공산주의를 다르게 표현한 것 뿐이다. 라고 이 사람은 생각하는 거죠. 그러니까 이 WEF에서 지금까지의 자본주의가 빈부격차를 심화시켰고 기후변화 때문에 또 새로운 형태의 자본주의가 있어야 되고 이런 많은 얘기들이 나오는데 트럼프 행정부의 사람들이 보기에는 그거 다 공산주의의 또 다른 표현이다. 네, 그래서 트럼프 행정부는 WEF 글로벌리스트들을 사실은 공산주의자들처럼 보는 거나 마찬가지입니다. 예, 그러니까 지금까지 있는 자본주의를 뭐 이렇게 바꿔야 된다, 저렇게 바꿔야 된다 이런 말들이 많은데 이런 WEF 포럼에서 하는 얘기는 어차피 다 최종적으로 도달하는 곳은 공산주의다. 그렇게 말하는 거고 그래서 이번 WEF의 트럼프의 미국이 이제 세계의 글로벌리스트들한테 확실하게 심어준 게 미국은 이제 진짜 성장을 미국으로 가져온다. 물론 다보스의 엘리트들은 여전히 글로벌리즘에 빠져 있겠지만 이제 미국은 더 이상 너희들 신경 안 쓴다. 우리만 발전하면 된다. 이거를 글로벌리스트들 머리에 확실히 심어주고 온 그런 자리가 됐던 거고 이제 알고어가 거기 가서 뭐 부한 얘기 그거는 예, 이 사람들에게는 어떤 엔터테인먼트죠. 그죠? 어떤 재밌는 순간이었고 그 다음에 캘리포니아 주지사 게빈 뉴섬이가 한 것도 그것도 이 사람들에게는 재밌는 엔터테인먼트를 선사한 거라고 볼 수 있겠습니다. 예, 오늘 영상은 여기까지고요. 여기서는 이제 하워드 러닝이 게빈 뉴섬에 대해서 얘기를 했는데 이 다음 영상에서는 트럼프 행정부의 또 다른 인물이 게빈 뉴섬에 대해서 한 얘기가 재밌어서 그 영상으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 예, 오늘 영상도 미국 이해하는 데 도움이 됐다고 생각하시면 구독과 좋아요 눌러주시고 많은 공유 부탁드리겠습니다. 감사합니다.